चलो विद्यार्थी मित्रों केम छो दरेक बाळको मजामां ओके। हवे आजे आपणे एक नवुं चेप्टर स्टार्ट करवा जई रह्या छे जेनुं नाम छे आर्थिक समस्याओं अने પડકારો चेप्टर नंबर 17। एटले आम जोईए तो इकोनॉमिक्सनुं आपणुं चेप्टर थाय त्रीजुं अने कन्टिन्यू चेप्टर थाय 17मुं। खरेखर आम तो मैं तमने आगळ वात करी थी कि भाई आ चेप्टर है ने ए कदाच जो शक्यता होय स्कूल शुरू थवानी तो मारे छे ने रूबरू तमारी साथे रूबरू आ चेप्टर तमे सामा होय अने मारे भणाववुं छे। कारण के तमने आगळ वात करी थी कि इकोनॉमिक्सना चेप्टर है ए वधारे हवे आ ऑनलाइनमां कदाच एवुं बने कि अमुक मुद्दाओ है ए सामसामा आपणे होईए तो वधारे समजवानी मजा आवे। पण हजी कांई तमने पण खबर है कि स्कूल रेग्युलर क्यारे थाय एनुं कांई नक्की छे नहीं, बराबर छे। अने धीमे धीमे आपणी परीक्षा पण नजीक आवती जाय छे तो ए बाबतने ध्यानमां राखीने आजे आपणे आ चेप्टर छे ए स्टार्ट करीए छीए। धीमे धीमे भणशुं आपणे, तमने समजाय ए रीते भणशुं ने छतां जो कोई मुश्केली होय बराबर तो तमे मने कॉल करीने अथवा तो अदरवाइज कमेंटमां तो नहीं कॉल करीने पूछो तो ये वधारे योग्य रहेशे। कारण के हूँ रूबरू तमने वधारे समजावी शकीश। अने एवुं लागे तो हवे एक वखत आपणे ऑनलाइन डिफिकल्टी सोल्यूशन पण गोठवी देशुं। हवे ए कई रीते डिफिकल्टी माटे तमारे ऑनलाइन थवानुं छे ए तमने बधा मेसेज हूँ आपीश, बराबर। कारण के घणा समयथी आपणे रूबरू मळ्या नथी। हूँ विडियो बनावीने लिंक मूकूं छुं ने लिंक तमे जोई लो छो, लिंक थ्रू विडियो तमे जोई लो छो। तो कम्युनिकेशन घणा समयथी आपणा वच्चे थयुं नथी। आम क्लास में केम आम डायरो करीने भणता आपणे मजा करता एन्जॉय करता नवमां टकाटक आम सरस मजानुं इतिहासनुं चेप्टर हालतुं होय बराबर। अने भूरियो ने बधाय टनाटन केम लेक्चर भणता आपणे। हवे आपणा माटे ए थोड़ाक समय नसीबमां नथी एवुं आपणे मानीए। એટલે હવે એવી ઈચ્છા છે કે ગૂગલ મીટ અથવા તો ઝૂમ એપ્લિકેશન દ્વારા બધા બાળકો સાથે રૂબરૂ વાતચીત થાય, બધા બાળકોને રૂબરૂ મળી શકાય, બરાબર। એવા હેતુથી એક આયોજન હું કરું છું। તમને હું એના આયોજન અંગે મેસેજથી અગાઉ તમને માહિતી આપીશ, બરાબર। તો રૂબરૂ આપણે મળશું। હવે અત્યારે આપણે બાળકો ચેપ્ટર 17મું સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ। આપણી દેશની જે આર્થિક સમસ્યાઓ છે पैसा ने लगती ए आर्थिक समस्याओं अंदर अहींया आपणे बे समस्याओं आपणे अभ्यास करवानो छे। एक समस्या छे जेना विषे आपणे अभ्यास करशुं तेनुं नाम छे गरीबी अने बीजी समस्या छे जेना विषे आपणे अभ्यास करवानो छे जेनुं नाम छे बेरोजगारी। सौथी पहेला तमे गरीबीनी समस्या विषे भणशो, त्यार पछी बेरोजगारीनी समस्या विषे भणशो। आ बे समस्याओं आपणे भणीए एटले आपणुं आ चेप्टर थई जशे पूरुं। जो मित्रों तमने कोई केम के ने इकोनॉमिक्स अघरू छे, मित्रों अघरू कांई नथी। दुनियामां अघरी वस्तु छे ज नहीं, बराबर। सोशियल में आपणी स्कूलनी अंदर 100 मांथी 99 मार्क हाईएस्ट छे भूतकाळनी अंदर। जो आज टेक्स्टबुक में सिलेबस आज हतो तमारो, बदलायेलो नहोतो। जो अघरू होत इकोनॉमिक्स तो तमे बाळको विचारो कि 99 मार्क्स न आवे એટલે મગજમાંથી વેમ કાઢી નાખો। અઘરું દુનિયામાં કાંઈ છે જ નહીં। જો તમે રસ લ્યો, નો ડાઉટ લેન્ધી છે થોડુંક, એટલે તમારે તૈયારી માટે થોડીક વધારે મહેનત કરવી પડે। બાકી અઘરી વસ્તુ કોઈ છે જ નહીં। દુનિયામાં કાંઈ વસ્તુ અઘરી નથી ભલામણા યાર। ચપટી વગાડો ને ત્યાં તમે ધારોય કાર્ય કરી શકો, બરાબર। અને તમે તો બધાય જેવિયર્સના તારલાઓ છો, તમારા માટે કાંઈ અઘરું હોય જ નહીં, બરાબર છે। પ્રિયદીપ છે, આપણો ભૂરિયો છે, બધા સ્કોલર વિદ્યાર્થી કહેવાય ભલામણા યાર। એના માટે તો શું અઘરું હોય। ઓકે ચાલો એ બને એ લોકોને યાદ તો કર્યા આપણે ઓનલાઈન। હવે જોઈએ આપણે પહેલાં પ્રસ્તાવના જોઈએ। પ્રસ્તાવના છે એમાંથી બાળકો કાંઈ પૂછાતું નથી, ખાલી સમજજો હું તમને જે કહું નહીં, બરાબર। તમારે એમાંથી કાંઈ તૈયારી કરવાની નથી, એમાંથી કાંઈ પૂછાતું નથી। ખાલી અહીંયા ધ્યાન રાખજો। જો ટેક્સ્ટબુકમાંથી એટલે ભણાવું છું કે આનો એક એક શબ્દ તમારે સમજવો પડશે। इकोनॉमिक्सनो आ जे चेप्टर है एनो एक एक शब्द तमारे समझवो पड़शे। आमां अमुक मुद्दा एवा छे कि एमां बाळको तमे तमारी भाषामां नहीं लखी शको,
બરાબર, ઘણા બધા આગળ ચેપ્ટર આપણે બોર્ડમાં ભણતા હતા. હવે એની અંદર તમે તમારી ભાષામાં લખી શકો મુદ્દાને. અર્થ એનો એ રહે, પણ શબ્દો બદલાય તો ચાલે. પણ ઇકોનોમિક્સમાં બાળકો એવું છે કે એના જે અર્થશાસ્ત્રના જે શબ્દ હોય ને એ બધા એમ નામ રહેવા જોઈએ. બરાબર, વ્યાખ્યા આપી તો વ્યાખ્યા એને એ જ સ્વરૂપમાં તમારે લખવાની હોય. બરાબર, એમાં તમે બહુ આડોઅવળું ન કરી શકો. એટલે શબ્દ સમજવા માટે હું તમને ટેક્સ્ટ બુકમાંથી આ ચેપ્ટર ભણાવું છું. જો આપણા ભારતીય અર્થતંત્રમાં કેટલીક ગંભીર અને જટિલ આર્થિક સમસ્યાઓ છે. હવે કઈ કઈ સમસ્યાઓ છે એના જો અહીંયા ઉદાહરણો આપણને આપેલા છે. જટિલ એટલે બહુ અઘરી, એ સમસ્યાનો ટૂંક સમયમાં હલ ન આવી શકે તેવી અઘરી સમસ્યા, જેને જટિલ સમસ્યા કહેવાય. દાખલા તરીકે વસ્તી વધારો છે, ભાવ વધારો છે, કાળું નાણું છે, ગરીબી છે, બેકારી છે, બરાબર, ભૂખમરો છે, ભ્રષ્ટાચાર અને આતંકવાદ. આ બધી સમસ્યા એવી છે મિત્રો કે જે આપણા દેશના વિકાસ ઉપર ખૂબ જ અસર પહોંચાડે છે. આપણો દેશનો વિકાસ છે એના કારણે થોડોક ઓછો થાય છે. જેમાંની મુખ્ય આર્થિક સમસ્યાઓ છે ગરીબી, બેકારી અને ભાવ વધારો અને વસ્તી વધારો. આ મુખ્ય. તમને એવો પ્રશ્ન કદાચ પૂછે ને કે ભારતની મુખ્ય આર્થિક સમસ્યાઓ કઈ કઈ છે, તો આ વાક્ય ટીક કરો ખાલી: ગરીબી, બેકારી, ભાવ વધારો અને વસ્તી વધારો. હવે એમાંથી આ જે 4 સમસ્યાઓ આપણને કીધી છે ને, એમાંથી અહીંયા આપણે માત્ર ને માત્ર 2 સમસ્યાઓ છે એનો આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે. કઈ 2 સમસ્યાઓ છે? તો કે એકનું નામ છે ગરીબી અને બીજાનું નામ છે બેરોજગારી. તો આ 2 સમસ્યાઓ છે એનો આપણે અભ્યાસ કરીએ છીએ. હવે જો સૌથી પહેલાં તો આપણને ગરીબી વિશે આપ્યું છે. તમને છે ને પહેલાં તો ગરીબીની વ્યાખ્યા તમને આપી છે કે ભાઈ ગરીબ વ્યક્તિ કોને કહેવાય, સમાજનો ગરીબ વર્ગ તમે કોને કહી શકો. તો જો અહીંયા સમાજનો મોટો વર્ગ તેના જીવનની મૂળભૂત અને પાયાની જરૂરિયાતો અન્ન, વસ્ત્ર, રહેઠાણ અને શિક્ષણ અને આરોગ્યની સેવા ન્યૂનતમ માત્રામાં પણ ભોગવવાથી વંચિત હોય ત્યારે સમાજની તેવી સ્થિતિને વ્યાપક ગરીબી કહેવાય છે. હવે જો તમારે છે ને આ શબ્દ યાદ રાખવાના: અન્ન, વસ્ત્ર, રહેઠાણ, શિક્ષણ અને આરોગ્ય. કેટલી જરૂરિયાત છે? 5. અને તમારે શોર્ટકટમાં યાદ રાખવું ને તો એક પિક્ચરનું નામ છે, રોટી કપડા ઓર મકાન. યાદ કરો, બહુ જૂનું પિક્ચર. રોટી કપડા મકાન યાદ રાખવાનું. રોટી એટલે કે તો કે ખોરાક, કપડાં એટલે તો કે વસ્ત્રો, મકાન એટલે તો કે રહેઠાણ. રોટી કપડા મકાન, પછી 2 જરૂરિયાત પાછળથી જોડી દેવાની: શિક્ષણ અને આરોગ્ય. જે વ્યક્તિની આ 5 જરૂરિયાત, બરાબર, રોટી કપડાં મકાન એટલે કે અન્ન, વસ્ત્ર, રહેઠાણ, શિક્ષણ અને આરોગ્ય, આ 5 જરૂરિયાતમાંથી ફક્ત ને ફક્ત કોઈ પણ એક જરૂરિયાત જો પૂરી ન થતી હોય, બાકીની 4 પૂરી થતી હોય, કોઈ એક પણ પૂરી ન થતી હોય, તો એ વ્યક્તિને ગરીબ વ્યક્તિ કહેવામાં આવે છે. આ 5 જરૂરિયાત છે ને એ આપણા જીવન માટેની ન્યૂનતમ જરૂરિયાત છે, જેને પાયાની જરૂરિયાત કહેવાય, જેને મૂળભૂત જરૂરિયાત કહેવાય. જેની આ 5 જરૂરિયાત સારામાં સારી રીતે પૂરી થાય છે એને તમે ગરીબ ન કહી શકો. પણ આ 5માંથી જો એક જરૂરિયાત પણ જો પૂરી થતી ન હોય તો તેને તમે શું કહી શકો? ગરીબ. અને આવી સામૂહિક માત્રામાં જ્યારે પરિસ્થિતિ ઉદ્ભવે ત્યારે તમે એને ગરીબી રેખા નીચે લોકો જીવે છે એવું તમે કહી શકો છો. એવી સ્થિતિમાં સમાજમાં રહેતી વ્યક્તિને ગરીબ ગણવામાં આવે છે, બરાબર. એટલે અહીંયા તમારે છે ને ગરીબીની વ્યાખ્યા તમારે યાદ રાખવાની છે. જો આપણે અત્યારે શું ભણ્યા? ગરીબીની વ્યાખ્યા ભણ્યા. ગરીબીની વ્યાખ્યામાં તમારે માત્ર યાદ શું રાખવાનું? અન્ન, વસ્ત્ર, આવાસ, શિક્ષણ અને આરોગ્ય. 5 જરૂરિયાતના નામ પાકા કરવાના. બસ પછી તમારે વર્ણન કરવાનું તમારી રીતે કે ભાઈ સમાજમાં આ 5 ન્યૂનતમ જરૂરિયાત છે જે પૂરી કરી શકતા નથી તેવા વ્યક્તિઓને ગરીબ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, અને આવી સામૂહિક પરિસ્થિતિને ગરીબી કહેવામાં આવે છે. બસ તમારી ભાષામાં વર્ણન કરવાનું. માત્ર તમારે આ ગરીબીની વ્યાખ્યા પાકી કરવા માટે તમારે માત્ર શું યાદ રાખવાનું છે? તો કે ગરીબ લોકોની 5 જરૂરિયાતો છે એ તમારે માત્ર યાદ રાખવાની છે.
હવે જો ભારતની અંદર જે લોકો ગરીબ છે તો એના લક્ષણો કયા કયા છે, તમે કેવા લોકોને ગરીબ કહી શકો, બરાબર? જેને BPL કહેવાય. બી મિનિંગ થાય બિલો, પીનો મિનિંગ થાય પોવર્ટી અને એલનો મિનિંગ થાય લાઈન. બિલો પોવર્ટી લાઈન, ગરીબી રેખા નીચે. બરાબર. હવે જો ગરીબી એ ગુણાત્મક ખ્યાલ છે. ગુણાત્મક એટલે ગુણવત્તા. તમે કોને ગરીબ કહી શકો તો કે જેના જીવનની ગુણવત્તા નબળી છે. શું કામ ગુણવત્તા નબળી છે તો કે એ વ્યક્તિ પોતાના જીવનની જે પાયાની જરૂરિયાતો છે એ પણ પૂરી કરી શકતો નથી. એટલે એ વ્યક્તિની જીવનની ગુણવત્તા કેવી થઈ? નબળી થઈ. અને તમે શું કહેશો તો કે ગરીબી કહેશો. એટલે ગરીબી છે ને એ ગુણાત્મક ખ્યાલ છે. કેવો ખ્યાલ છે? ગુણાત્મક. આ વાક્ય છે ને એ ટીક કરો. ભારતમાં ગરીબીને વ્યક્તિના જીવનના લઘુત્તમ સ્તર સાથે જોડવામાં આવે છે. બરાબર. એનો મતલબ શું થયો કે આપણા ભારતમાં ગરીબીના ખ્યાલ માટે વ્યક્તિનું જે જીવન છે એનામાં એ વ્યક્તિના જીવનનું જે લઘુત્તમમાં લઘુત્તમ સ્તર છે એની સાથે એને જોડવામાં આવે છે. મતલબ કે લઘુત્તમમાં લઘુત્તમ જે જીવન સ્તર છે એને જોવામાં આવે છે. બરાબર કે ભાઈ વ્યક્તિની પાયાની જે જરૂરિયાત છે કે જે ઓછામાં ઓછી પૂરી થવી જોઈએ એ પણ પૂરી નથી થતી, એટલે વ્યક્તિ કેવો કહેવાય છે? ગરીબ. એટલે જે પાયાની જે જરૂરિયાત છે એની સાથે ગરીબીનો ખ્યાલ જોડાયેલો છે. હવે જો જે લોકો ગરીબી રેખા નીચે જીવતા હોય, બરાબર, એના લક્ષણો કેવા હોય? બરાબર. કેવા લોકોને તમે ગરીબ કહી શકો? બરાબર છે. કેવા લોકોને તમે ગરીબ કહી શકો? તો જો અહીંયા અમુક આપણને એના લક્ષણો આપેલા છે. જે વ્યક્તિને 2 ટંક પૂરતું ભોજન ન મળતું હોય, બરાબર, તો આપણે આગળ જ ભણી ગયા, બરાબર, રોટી કપડાં મકાન. રોટી મતલબ કે ખોરાક. જેની ખોરાકની જરૂરિયાત પૂરી ન થતી હોય ને ગરીબ કહેવાય. તો અહીંયા શું કીધું છે આપણને કે ભાઈ જે વ્યક્તિને 2 ટંક પૂરું જમવાનું ન મળતું હોય તો એને તમે કેવી વ્યક્તિ કહી શકો તો કે એને તમે ગરીબ કહી શકો છો. રહેવા માટે પૂરતી માત્રામાં મોકળાશવાળી જગ્યા પ્રાપ્ત ન થતી હોય, બરાબર, રોટી કપડાં મકાન. તો મકાન આવ્યું અહીંયા કે જે વ્યક્તિને રહેવા માટે પૂરતી મોકળાશવાળું રહેઠાણ ન હોય, પૂરતી મોકળાશવાળું મકાન ન હોય તો એને તમે શું કહી શકો તો કે એને તમે ગરીબ છે કહી શકો. ના છૂટકે ગંદા વસવાટ કે સ્લમ વિસ્તારમાં રહેવું પડતું હોય, કારણ કે રહેવા માટે જગ્યા ન હોય એટલે નો છૂટકે એવા વ્યક્તિઓને ક્યાં વસવાટ કરવો પડે? કાં તો સ્લમ વિસ્તારમાં. સ્લમનો મતલબ શું થાય? ઝૂંપડપટ્ટી થાય. બરાબર. ઝૂંપડપટ્ટીમાં રહેવું પડે, સ્લમ વિસ્તારમાં રહેવું પડે. તો આવા વ્યક્તિને તમે ગરીબ કહી શકો. તેની આવક નિર્ધારિત અપેક્ષિત આવકથી પણ ઓછી હોય. જો ગવર્મેન્ટ કેટલી આવકની આપણી પાસે અપેક્ષા રાખે છે તો કે આપણે આપણી જે ઓલી 5 જે ન્યૂનતમ જરૂરિયાત છે, અન્ન, વસ્ત્ર, આવાસ, શિક્ષણ અને આરોગ્ય, આ 5 જરૂરિયાતો આપણે પૂરી કરી શકીએ ને એટલી આવક આપણી હોવી જોઈએ એવી ગવર્મેન્ટ આપણી પાસે અપેક્ષા રાખે છે. પણ આ 5 જરૂરિયાત પૂરી કરવા માટે જેટલી આવક જોઈએ એના કરતાં વ્યક્તિની આવક ઓછી છે તો એને ગરીબ કહી શકાય. એટલે અહીં કીધું છે કે જે નક્કી કરેલી આવક છે ન્યૂનતમ જરૂરિયાત પૂરી કરવા માટેની, એના કરતાં જેની આવક કેવી છે? ઓછી, તો એને શું કહી શકાય? ગરીબ કહી શકાય. તેનું આયુષ્ય રાષ્ટ્રીય સરેરાશ આયુષ્ય દરથી કેવું હોય? ઓછું હોય. હવે જો ઓલી જે 5 જરૂરિયાત છે એમાં આરોગ્યની જરૂરિયાત અંદર હતી, બરાબર છે. ફરીવાર 5 જરૂરિયાતના નામ બોલું છું. કઈ 5 જરૂરિયાતો? કે અન્ન, વસ્ત્ર, આવાસ, શિક્ષણ અને આરોગ્ય. બરાબર. તો ગરીબ લોકોનું આરોગ્ય છે એ નબળું હોય, કારણ કે એની પાસે પૈસાના અભાવે એ પોતાના આરોગ્યની પૂરેપૂરી કાળજી રાખી શકતા નથી. એટલે એનું ગરીબ લોકોનું જે સરેરાશ આયુષ્ય દર છે એ ભારતના સરેરાશ આયુષ્ય દર કરતાં કેવું હોય? ઓછું હોય. તો એને આપણે ગરીબ કહીએ છીએ. જેઓ મોટાભાગે નિરક્ષર હોય, બરાબર, મોટાભાગે ગરીબ લોકો તમે જુઓ કે પોતાના બાળકોને પહેલેથી શિક્ષણ આપી શકતા નથી, કારણ કે એની પાસે પૈસાનો કેવો હોય? અભાવ. બરાબર. પોતાની ખોરાકની જરૂરિયાત પણ માંડ પૂરી થતી હોય. અને જો બાળકોને શિક્ષણમાં મોકલે તો એ કદાચ પ્રાઇમરી શિક્ષણ તો સરકાર મફત આપે છે, તો ચાલો આપણે પ્રાઇમરી શિક્ષણ બાળકોને એ આપી શકે. પણ પ્રાઇમરી શિક્ષણ મફતમાં મળવા છતાં પણ એ પોતાના બાળકોને નથી આપતા. શા માટે? કે જેવું બાળક સમજનું થાય એટલે એ બાળકને
એ આર્થિક પ્રવૃત્તિ માટે મોકલે છે, મજૂરી કરવા માટે મોકલે છે. જો ભણવા માટે મોકલે તો એને પૈસા ન મળે, પણ જો એ કમાવા માટે મોકલે તો પૈસા મળે. બાળક સાંજે 100 રૂપિયા ઘરમાં લાવશે, બરાબર. એટલે બાળકોને ભણવા માટે પ્રોત્સાહન નહીં આપે. શેના માટે પ્રોત્સાહન આપશે? બાળ મજૂરી માટે પ્રોત્સાહન આપશે. એટલે ગરીબ લોકો મોટાભાગે કેવા રહી જાય આના કારણે? તો કે નિરક્ષર રહી જાય છે. એની પછી જેઓ સતત પોષણક્ષમ આહારના અભાવે નાના મોટા રોગથી પીડાતા હોય છે. બરાબર. આપણે હમણાં આગળ જ ભણી ગયા કે ભાઈ ગરીબ લોકો છે એ પોતાની ખોરાકની ન્યૂનતમ જરૂરિયાત પણ પૂરી કરી શકતા નથી, બરાબર. એને શરીરમાં જે પોષક તત્વ જેટલા જોઈએ એટલો ખોરાક એને ખાવો જોઈએ, પણ એની આર્થિક ક્ષમતા એવી હોય છે કે એ પોષક તત્વયુક્ત ખોરાક ખાઈ શકતા નથી. એટલે નાના મોટા રોગથી પીડાતા હોય છે. જેમના બાળકોને કુટુંબની આવકમાં વધારો કરવાની ફરજે ભણવાની ઉંમરે કામ ધંધો કે મજૂરીએ જવા માટે કેવું બનવું પડે છે? મજબૂર. હમણાં જ આપણે ચર્ચા કરી કે પરિવાર ગરીબ હોય, આવકના સ્ત્રોત ઓછા હોય, એટલે બાળકોને પછી એ પરિવારના જે વાલીઓ છે એ બાળકોને ભણવા ન મોકલે. એ બાળકોને ક્યાં મોકલે? કમાવા માટે મોકલે. કારણ કે આવકના સ્ત્રોત ઓછા છે. જો એ બાળક પણ કમાવા લાગે તો આવકનો સ્ત્રોત વધી જાય, તો કમસે કમ એની ખોરાકની જરૂરિયાત પરિવારની સારામાં સારી રીતે પૂરી થાય. એટલે એ પરિવાર જે છે એ બાળકોને ભણવા મોકલે નહીં, ફરજિયાત એને બાળકને ક્યાં મોકલે? બાળ મજૂરીએ મોકલે. જેમના બાળકોનું કુપોષણને લીધે મૃત્યુનું પ્રમાણ કેવું હોય? વધારે હોય. ગરીબ બાળકો છે એની માતા જે છે એ કુપોષણનો શિકાર હોય, બરાબર. પૂરેપૂરું પોષકયુક્ત ખોરાક એ ન ખાઈ શકે, આર્થિક પરિસ્થિતિ નબળી હોવાના કારણે. હવે કદાચ એ માતા જો બાળકને જન્મ આપવાની હોય તો માતાનું સ્વાસ્થ્ય નબળું હોય, તો એના કારણે બાળકનું સ્વાસ્થ્ય પણ કેવું બને? નબળું બને. બાળક જન્મે એટલે તમે જો બાળકનું અમુક ચોક્કસ વજન હોવો જોઈએ. જો એટલો વજન ન હોય તો બાળક ધીમે ધીમે એ કદાચ ડેન્જર પરિસ્થિતિ એમાં મુકાય, બરાબર. એનું ધીમે ધીમે વજન ઘટતું જાય તો બાળક કદાચ મૃત્યુ પણ પામે, એવી પરિસ્થિતિ બને. એટલે તમે જોજો કોઈ પણ બાળક જન્મે એટલે ડૉક્ટર પહેલાં એનો વજન કરે કે ભાઈ જન્મતા આવે એનો વજન ઓછામાં ઓછો આટલો હોવો જોઈએ. પણ જો ગરીબ અવસ્થામાં માતા હોય, માતા પણ કુપોષણનો શિકાર હોય, તો બાળકનો વજન પણ કેવો હોય? ઓછો. અને એના કારણે ગરીબી અવસ્થામાં બાળકોના મૃત્યુનું પ્રમાણ કેવું હોય? વધારે હોય. તો અહીંયા આગળ આ આપણે બધા જે લક્ષણો વિના એ બધા લક્ષણો કયા છે? ગરીબીના લક્ષણો. તમને એવો પ્રશ્ન પૂછાય, ગરીબી એટલે શું? તેના લક્ષણો જણાવો. હું આજે હોમવર્કમાં પ્રશ્ન આપવાનો છું, બરાબર છે બાળકો? તમને ગરીબીની વ્યાખ્યા પૂછી છે કે ગરીબી એટલે શું, બરાબર, અને ગરીબોના લક્ષણો જણાવો. તો તમારે પહેલાં વ્યાખ્યા લખવાની અને પછી તમારે એ ગરીબીના લક્ષણો લખવાની. હવે જો અહીંયા આપણને એવું કીધું છે કે ભાઈ ગરીબી રેખા નીચે જીવતા લોકોનું જીવન ધોરણ ઊંચું લાવવા માટે સરકારે કેટલાક પ્રયત્નો કરેલા છે, બરાબર. કારણ કે જો આપણા દેશની ગરીબીનું પ્રમાણ સુધરશે, ગરીબીનું સ્તર સુધરશે તો દેશના વિકાસમાં પણ એની પોઝિટિવ અસર થશે. એટલે ગરીબીનું જે સ્તર છે એને સુધારવા માટે સરકારે અમુક પ્રયત્નો કરેલા છે. હવે કયા કયા પ્રયત્નો કર્યા છે તો એ પ્રયત્નો છે એ આપણે જોઈએ. ગ્રામીણ અને શહેરી બંને વિસ્તારમાં ગરીબી રેખા નીચે જીવતા કુટુંબોની આવક ઘણી ઓછી છે તેવા કુટુંબોને અંત્યોદય કે એને કહેવાય ગરીબી રેખા નીચે જીવતા કુટુંબ, જેને આપણે BPL કહીએ છીએ. આગળ આપણે એનો આખો પૂરો મિનિંગ જોઈ ગયા. બિલો પોવર્ટી લાઇન, ગરીબી રેખા નીચે, બરાબર. એટલે આપણે શું કીધું છે એમ કે ગામડું હોય કે શહેર હોય, ઘણા બધા કુટુંબ એવા છે કે જેની આવક ઓછી છે. ઓછી એટલે કેટલી ઓછી? કે એની આવક એટલી ઓછી છે કે એ કુટુંબ પોતાની જે પ્રાથમિક જરૂરિયાત છે એ પૂરી કરી શકતું નથી. એટલે કુટુંબને કેવું કહેવાય? ગરીબ કુટુંબ કહેવાય, બરાબર. તો એ લોકો જે છે એને અંત્યોદય કુટુંબ એવું નામ આપ્યું છે, અથવા તેને કીધું છે BPL કે ભાઈ એ કુટુંબ છે એ ગરીબી રેખા નીચે છે, બિલો પોવર્ટી લાઇન નીચે છે, એવું કીધું છે. સરકારે આવા કુટુંબોને ઓળખી કાઢીને રેશન કાર્ડના આધારે વિતરણ વ્યવસ્થા શરૂ કરી, બરાબર. સરકારે આવું આખું લિસ્ટ બનાવ્યું કે ભાઈ અંત્યોદય કુટુંબો કેટલા, બરાબર, ગરીબી રેખા નીચે આવેલા કુટુંબો કેટલા,
કે જેની પ્રાથમિક જરૂરિયાત પણ પૂરી થતી નથી, એવા કુટુંબો કેટલા, એની આખી યાદી બનાવી અને એ લોકોને છે ને ગવર્મેન્ટે કંઈક અલગ પ્રકારનું રેશન કાર્ડ આપ્યું, બરાબર, જેને આપણે BPL કાર્ડ કહીએ છીએ, કે એમાં સરકાર છે આવા લોકોને થોડી ઘણી વસ્તુ કેવી આપે, વધારે આપે, અને ભાવ કેવો લે સરકાર, સાવ ઓછો. આ દુકાનોને વ્યાજબી ભાવની દુકાનો કહેવામાં આવે છે. આવા કુટુંબને પ્રતિ માસ આવશ્યક વસ્તુ ખાંડ, તેલ, મીઠું, કેરોસીન, બરાબર, વગેરે પૂરું પાડવામાં આવે છે અને તેનું જીવન ધોરણ ઊંચું લાવવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે, બરાબર. આવા કુટુંબને અલગ ઓળખી સરકાર એને અલગ રેશન કાર્ડ આપે છે અને ગવર્મેન્ટ એને દર મહિને ચોક્કસ જથ્થામાં વસ્તુઓ પૂરી પાડે છે, બરાબર. અનાજ આપે, ખાંડ આપે, તેલ, મીઠું, કેરોસીન, અને એનું જે જીવન ધોરણ છે એ ઊંચું લાવવા માટે સરકાર શું કરે છે, પ્રયત્ન કરે છે. એટલે આમાંથી તમને કદાચ એવો પ્રશ્ન પૂછાય કે ભાઈ ગામડામાં અને શહેરમાં, બરાબર, ગરીબોનું જીવન ધોરણ ઊંચું લાવવા માટે સરકારે કેવા પ્રયત્નો કર્યા છે, તો આ જે લાલ કલરમાં અહીંયા જે 2 પોઈન્ટ લખેલા છે ને, આ 2 પોઈન્ટ તમારે છે જવાબની અંદર લખવાના છે. ચાલો હવે એક MCQ અથવા તો 1 માર્ક્સનો એક પ્રશ્ન છે, એ તમારે ટીક કરવાનો છે. ગરીબી રેખાનો ખ્યાલ સૌપ્રથમ WHના નિયામક બોર્ડ ઓરોએ રજૂ કર્યો હતો. ઓરેએ, આ ટીક કરો વાક્ય. તમને પ્રશ્ન પૂછાય કે ગરીબી રેખાનો ખ્યાલ સૌપ્રથમ કોણે રજૂ કર્યો હતો, તો WHOના નિયામક બોર્ડ, જેનું નામ છે ઓરેએ. ગરીબી રેખાની ગણતરીમાં કે માપનમાં આવે અનાજ, વસ્ત્ર, રહેઠાણ, શિક્ષણ, આરોગ્ય, પીવાનું પાણી, વીજળી, સેનિટેશનની સુવિધા, વાહન પરિવહન વગેરે પાછળ થતા વપરાશી ખર્ચ અને આવકને ધ્યાનમાં લઈ કેલેરીના આધારે જીવન ધોરણની નિશ્ચિત સપાટીને ગરીબી રેખા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ગરીબી રેખાનો ખ્યાલ સમય, સ્થળ, સંજોગો કે પરિસ્થિતિમાં આવતા ફેરફાર મુજબ બદલાય છે. જો આજે WHO એનું જે નિયામક બોર્ડ છે ઓરે, એને એવું કીધું કે ભાઈ અત્યાર સુધી આપણે એવું ભીના કે ભાઈ અન્ન, વસ્ત્ર, આવાસ, શિક્ષણ અને આરોગ્ય, આટલી જરૂરિયાત જેની પૂરી ન થતી હોય એને ગરીબ કહેવાય. પણ આવડું જે બોર્ડ છે ને WHOનું નિયામક બોર્ડ ઓરે, એ એવું કહેવા માગે છે કે ભાઈ માત્ર ને માત્ર આ 5 જરૂરિયાત નહીં, જે લોકોની અન્ન, વસ્ત્ર, રહેઠાણ, શિક્ષણ, આરોગ્ય, પીવાનું ચોખ્ખું પાણી, વીજળી, સેનિટેશનની સુવિધા, એટલે કઈ થાય, જે ગટર કનેક્શન ને એ બધી સુવિધા છે એને સેનિટેશનની સુવિધા કહેવાય. વાહન વ્યવહારની સુવિધા, આ બધી સુવિધા જેને પૂરતા પ્રમાણમાં ન મળતી હોય, આ બધી સુવિધાનો ઉપયોગ કરી શકે એટલી આવક પણ લોકો ધરાવતા ન હોય, તો એવા લોકોને પણ ગરીબ કહેવાય. જો એને ગરીબીના લક્ષ્યાંકમાં વધારો કરી દીધો, બરાબર. આ ઓરે જે છે એને ગરીબીની અંદર જે ઓલી જરૂરિયાતો હતી 5, એને જરૂરિયાતોના પ્રમાણમાં શું કરી દીધું, વધારો, કે ભાઈ જેની આ બધી જરૂરિયાત પૂરી ન થતી હોય ને એ પણ ગરીબી કહેવાય. અને એને છે ને ગરીબીના માપન માટે આવક અને ખર્ચના અમુક ચોક્કસ આંકડાઓ નક્કી કરી નાખ્યા, બરાબર. કેલેરીના આંકડાઓ નક્કી કર્યા કે ભાઈ જે વ્યક્તિ રોજનો અમુક કેલરી ખોરાક ખાઈ શકતો હોય એટલે એની પાસે આર્થિક સદ્ધરતા હોય તો એને ગરીબ ન કહેવાય. જે વ્યક્તિ 24 કલાકમાં અમુક કેલરી ઉર્જા મળે એટલો ખોરાક પણ ખાઈ શકતો નથી તો એને ગરીબ કહેવાય. એટલે એને કેલરી, આવકના આંકડા, આ બધી જરૂરિયાતો, આ બધાના આધારે ગરીબીનો ખ્યાલ નવો નક્કી કર્યો. અને આવી જ રીતે સમય, સ્થળ, સંજોગ, આ બધાની પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખતા ગરીબીનો ખ્યાલ સતત બદલાયા કરે છે. મતલબ કે આજથી 10 વર્ષ પછી તમે જોજો તો ગરીબીનો ખ્યાલ હજી બદલાયો હશે, હજી આમાં કંઈક નવી નવી જરૂરિયાતો ઉમેરાણી હશે. એટલે આમ ગરીબીનો જે ખ્યાલ છે, ગરીબીની જે વ્યાખ્યા છે, એમાં સતત શું થાય છે તો કે ફેરફાર થતો રહે છે. હવે ગરીબીનું માપન કેવી રીતે થાય, તો જો ભારતમાં ગરીબી રેખા નીચે જીવતી વ્યક્તિઓની સંખ્યા જાણવા માટે 2 રીત છે. પહેલી રીત, કોઈ એક કુટુંબ દ્વારા વિભિન્ન વસ્તુ કે સેવા પાછળ કરવામાં આવેલા ખર્ચના આધારે, અને બીજું કુટુંબ દ્વારા મેળવેલ કુલ આવકના આધારે. અને કુટુંબમાં તમારે વધારેમાં વધારે સભ્ય સંખ્યા કેટલી માનવાની, 5. એક તો ખર્ચના આધારે ટૂંકમાં કહીએ તો, અને બીજું આવકના આધારે. હવે ખર્ચના આધારે કેવી રીતે,
તો આપણે ગરીબો માટેની ઉપર બધી જરૂરિયાતો જોઈ, બરાબર. કઈ કઈ જરૂરિયાતો જોઈ તો જો આપણે અહીંયા જોઈએ ઉપર કે ભાઈ અન્ન, વસ્ત્ર, આવાસ, શિક્ષણ, આરોગ્ય, પીવાનું પાણી, વીજળી, સેનિટેશનની સુવિધા, વાહન વ્યવહાર, આ બધી જરૂરિયાત વ્યક્તિની પૂરી થઈ શકે એટલો ખર્ચ કરવા માટે જો કોઈ વ્યક્તિ સક્ષમ છે તો એ વ્યક્તિને ગરીબ કહેવાય નહીં. અને જે વ્યક્તિ આટલી જરૂરિયાત પૂરી કરવા માટે જેટલો ખર્ચ થાય છે એ ખર્ચ કરવા માટે એ વ્યક્તિ સક્ષમ નથી તો એ વ્યક્તિને ગરીબ કહેવાય, આ ખર્ચના આધારે. બીજું કીધું છે કુટુંબ દ્વારા મેળવેલ કુલ આવકના આધારે. માનો કે કોઈ કુટુંબ એવું છે કે ભાઈ જેટલી જરૂરિયાતો છે એ બધી જરૂરિયાતો પૂર્ણ કરવા માટે જેટલી આવક જોઈએ એટલી આવક એ ધરાવે છે તો એ ગરીબ ન કહેવાય. અને બીજું એક કુટુંબ એવું છે કે ભાઈ આ બધી જરૂરિયાત પૂરી કરવા માટે એ કુટુંબમાં જેટલી આવક જોઈએ એટલી આવક એ ધરાવતું નથી તો એ કુટુંબને કેવું કહી શકીએ? ગરીબ. બરાબર. એટલે ગરીબીના માપન માટે એક તો ખર્ચના આધારે અને બીજું આવકના આધારે, આ બેના આધારે ગરીબીનું માપન છે થઈ શકે છે. તો અહીંયા આગળ ગરીબીનું માપન છે એની વાત થઈ ગઈ પૂરી. હવે એની પછીનો મુદ્દો આવે છે નિરપેક્ષ ગરીબી અને સાપેક્ષ ગરીબી. બરાબર. તો આ નિરપેક્ષ ગરીબી છે અને સાપેક્ષ ગરીબી છે એના વિશે આપણે આગળના લેક્ચરમાં અભ્યાસ કરીશું, કારણ કે ઇકોનોમિક્સ છે એટલે બહુ વધારે આપણે ભણવું નથી. તો અહીંયા સુધી આપણે રાખીએ છીએ. આપણે એક પેજનો આપણે અભ્યાસ કર્યો. બરાબર. પહેલાં ગરીબી, પહેલાં પ્રસ્તાવના જોઈ, ગરીબીની વ્યાખ્યા જોઈ, ગરીબોના લક્ષણો જોયા, સરકારે ગરીબીના સ્તરને ઊંચું લાવવા માટે શું કરવું જોઈએ એના મુદ્દા જોયા અને ગરીબીનું માપન જોયું. તો આટલા મુદ્દા જે છે એ આજે આપણે ભણ્યા. હવે આની પછી જે ગરીબીના પ્રકારોમાં જે નિરપેક્ષ ગરીબી અને સાપેક્ષ ગરીબી જે છે એના વિશે આપણે આવતા લેક્ચરમાં અભ્યાસ કરવાનો છે. ત્યાં સુધી હોમવર્ક નોટ કરી લેશો. ઓકે, આવજો, બાય.